गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लेक्चर नंबर 2 चैप्टर 2 प्रश्न आगळ जोईए। विद्युत स्थिति ऊर्जानो तफावत समजावो अने तेने लगती नोंधवा लायक बाबतो जणावो। विद्युत स्थिति ऊर्जानो तफावत बराबर कन्सेप्ट तो जो लास्ट टाइम अपने लास्ट लेक्चर में भण्या एज कन्सेप्ट अत्यारे चाले छे। फरी एक बार माइंड नी अंदर एक पिक्चर क्लियर राखजो के अनंत अंतरे कोई विद्युत भार है स्मॉल क्यू जेटलो आर बिंदुए बराबर। आर बिंदुए कोईपण विद्युत भार है अनंत अंतरे बराबर। एने आपणे खेंचीने क्या लाववो छे पी बिंदुए बराबर। हवे आ पी बिंदुए लाववुं छे तो त्यां पण एक विद्युत भार है कैपिटल क्यू जेटलो बराबर। तो आ विद्युत भार ने खेंचीने आपणे अहींया लाववो छे तो तेना पर कार्य करवुं पड़े। हवे कार्य कोना विरुद्ध करवुं पड़े तो अहींया जे आपणे क्यू विद्युत भार छे एना कारणे त्यां विद्युत क्षेत्र पण उत्पन्न थतुं हशे एटले विद्युत क्षेत्र विरुद्ध कार्य करवुं पड़े। आज कन्सेप्ट थी आगळ जवानुं छे। आजनो लेक्चर पण आ कन्सेप्ट उपर आधारित छे। आ कन्सेप्टने आपणे छोड़ीशुं नहीं छेक सुधी आजना लेक्चरमां पण माइंडनी अंदर फरी एकवार राखवानुं छे। अनंत अंतर एक वीजभार छे एने आर बिंदुए आपणे राख्यो छे अने धीमे धीमे एने खेंचीने क्या लाववो छे आपणे विद्युत क्षेत्रमां एटले के पी बिंदुए क्यू वीजभार छे ए तरफ लाववो छे तो विद्युत क्षेत्र विरुद्ध एना पर परीक्षण विद्युत भार पर कार्य करवुं पड़े। ए कार्य छे बराबर एना परनो आधारित आ कन्सेप्ट एमां स्थिति ऊर्जा आपणे वात करी हती। फरी एकवार आर बिंदुए क्यू जेटलो परीक्षण विद्युत भार लाववो छे पी बिंदुए प्लस क्यू जेटलो विद्युत भार छे एटले जो विद्युत क्षेत्रना दरेक बिंदुए क्यू विद्युत भार धरावतो कण अमुक स्थित विद्युत स्थिति ऊर्जा धरावे। हवे आ कण छे ने धीमे धीमे तमे आ रीते नजीक नजीक लावता जशो तो एनी अंदर स्थिति ऊर्जा तो हशे ज कारण के एनी उपर आपणे कार्य कर्युं छे। कार्य हमेशा एमां स्थिति ऊर्जाना स्वरूपमां संग्रहित थयेलुं होय बराबर। कार्य धरावे छे ने पी बिंदुए प्लस क्यू जेटलो विद्युत भार आपणे मूकेलो छे। हवे शुं करवानुं छे तो के भाई आर थी पी सुधी क्यू विद्युत भार ने लई जवा माटे करवुं पड़तुं कार्य तेनी आर अने पी पासेनी स्थिति ऊर्जाना तफावत जेटलुं होय छे बराबर। तो अहींया पण स्थिति ऊर्जा मळे अने अहींया पण स्थिति ऊर्जा मळे। प्रश्न ए थाय के स्थिति ऊर्जा बेमांथी कई मोटी बराबर। तो पहला तो आपणे त्यांथी खेंचवानी शरूआत करी छे एटले कार्य करवानी शरूआत करी छे एटले त्यां जे स्थिति ऊर्जा हशे अनंत अंतरे कोई पण अहींया बिंदु हशे बराबर। एटले के आर बिंदुए आपणे लीधुं त्यां स्थिति ऊर्जा ओછી हशे अने आ बिंदुएनी स्थिति ऊर्जा केवी हशे वधारे हशे बराबर। एटले ज्यारे स्थिति ऊर्जानो तफावत आपणे मेळवવાનો थाय त्यारे केना स्वरूपमां मेळवीशुं यूपी माइनस यूआर जेने आपणे डेल्टा यू कहीए छीए। तफावत एटले डेल्टा तो डेल्टा यू इज इक्वल टू यूपी माइनस यूआर अने आ तो आपणे कार्यना स्वरूपमां आ जे स्थिति ऊर्जा छे बराबर जे कार्य करीए छे ए स्थिति ऊर्जाना स्वरूपमां संग्रहित थतुं हतुं एटला माटे आनी जग्याए आपणे WRP एवुं लखी शकीए वर्क फ्रॉम आर टू पी बराबर। ए स्थिति ऊर्जा एटले आपणुं मेन फॉर्म्युला आ बन्युं। हवे आ फॉर्म्युला उपरना केटलाक तारणो परंतु विद्युत बळ हवे समझो आ तो आपणे आ रीते लावता था। काले ज आपणे बात करी थी फरी एकवार एफ एक्सटर्नल बाह्य बळ अने आ बाजू कयुं बळ लागतुं हतुं बे विद्युत भारने कारणे विद्युत बळ एफई अने आ तो बंने एकबीजाना केवा हता विरुद्धमां। एटले एम कहेवाय जो तमे एम कहो बाह्य बळ द्वारा थतुं कार्य तो धन लेवानुं। याद राखजो खास बाह्य बळ द्वारा थतुं कार्य तो धन लेवानुं एटले आ रीते जाय अने विद्युत बळ द्वारा थतुं कार्य तो पहेला करता केवुं जाय रिवर्स जाय एटला माटे अहींया शुं लेवामां आवे माइनस। तो जो विद्युत बळ वडे थयेल कार्य एटले आ माइनस आवशे। क्लियर एकदम बराबर। चलो तो एना माटे केटलीक नोंधवा लायक बाबतो। प्रश्ननो बीजो भाग समीकरण 1 नी जमणी बाजुनुं पद एटले के WRP एटले कार्य क्यांथी क्यां सुधीनुं तो आर थी पी सुधीनुं बराबर। जमणी बाजुनुं पद विद्युत भारना मात्र प्रारंभिक अने अंतिम स्थान पर आधारित राखे छे बराबर।
તમે કયો પાથ અહીંયાથી ચૂઝ કરો છો એનાથી એને કોઈ મતલબ નથી, બરાબર. કેવી રીતે? તો અહીંયા એક ડ્રો કરીએ ફરી એકવાર. અહીંયા આર, અહીંયા પી. વિદ્યુતભારને ક્યાંથી ક્યાં લાવવો છે? આરથી પી. તો એક પાસે આપણી પાસે સિમ્પલ એક જે રીતે આપણે એવરી ટાઈમ ડ્રો કરીએ છીએ એવી રીતે આ સિમ્પલ ડાયાગ્રામ. પરંતુ હું આમ પણ ના કરી શકું. એક બીજો પાથ આ રીતે, ત્રીજો પાથ આ રીતે, મને ઈચ્છા પડે એ રીતે જુદા જુદા પાથ આપણે ડ્રો કરી શકીએ. આનાથી કોઈ મતલબ નથી. આ જુદા જુદા માર્ગ તમે ડ્રો કર્યા છે 1 2 3 4, બરાબર. ઇટ ડઝન્ટ ડિપેન્ડ્સ ઓન ધી પાથ. પાથ ઉપર, માર્ગ ઉપર એ આધારિત નથી. એને એ કોના ઉપર આધારિત છે? તો એ ફક્ત એના બે પોઈન્ટ, એક પ્રારંભિક એટલે કે આર અને અંતિમ સ્થાન એટલે કે પી, આ બે સ્થાન પર જ આધાર રાખે છે. એના આ બંનેથી મતલબ છે. એટલા માટે જો એનર્જી પણ એને ક્યાં લીધી? યુપી એટલે પી પોઈન્ટ આગળની એનર્જી એટલે કે પોટેન્શિયલ એનર્જી, સ્થિતિ ઉર્જા, અને આર પોઈન્ટ આગળની એનર્જી, બરાબર. એટલે એના માર્ગ પર આધારિત નથી, ખાસ ધ્યાન રાખજો. એટલે આનો મતલબ એમ થયો કે તમે જે કાર્ય કર્યું છે એ કાર્ય તમે ગમે તે જગ્યાએથી, મતલબ ગમે તે રીતે કરી શકો, ગમે તે પાથ તમે ચૂઝ કરી શકો, બરાબર. માર્ગ પર આધારિત નથી આ કાર્ય. આ કાર્ય ફક્ત પ્રારંભિક સ્થાન અને અંતિમ સ્થાન પર આધારિત રાખાય. આ પહેલી નોંધવા લાયક બાબત. નંબર 2, સ્થિતિ ઉર્જાના મૂલ્યનો કોઈ અર્થ નથી. અહીંયા સ્થિતિ ઉર્જા છે એના મૂલ્યનો કોઈ અર્થ નથી, બરાબર. મૂલ્ય મહત્વનું નથી. મહત્વનું શું છે? સ્થિતિ ઉર્જાનો તફાવત. કેમ તફાવત? બે પોઈન્ટ લીધા આપણે, આર અને પી. તો આ પોઈન્ટ આગળ કેટલી સ્થિતિ ઉર્જા છે અને આ પોઈન્ટ આગળ કેટલી સ્થિતિ ઉર્જા છે, એનો તફાવત મહત્વનો છે, બરાબર. કારણ કે અંતિમ અને પ્રારંભિક સ્થાન ઉપર આધારિત રાખે છે. એટલા માટે એનો તફાવત મહત્વનો છે. સ્થિતિ ઉર્જાનું મૂલ્ય મહત્વનું નથી. આ સેકન્ડ પોઈન્ટ છે, બરાબર. એટલા માટે સ્થિતિ ઉર્જાનો તફાવત ફરી એકવાર આપણે લખીએ છીએ યુપી માઇનસ યુઆર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા યુ આરપી સ્વરૂપે પણ લખી શકાય. અને યાદ રાખજો કે જો અનંત અંતરે આવી સ્થિતિ ઉર્જા આપણે શૂન્ય લઈએ અને એક અચળાંક આલ્ફા ઉમેરીએ, જો આ પી પોઈન્ટ આગળ જે છે એની અંદર અચળાંક આલ્ફા ઉમેર્યો, આમાં પણ અચળાંક આલ્ફા ઉમેર્યો, બરાબર. તો અહીંયા બંને આલ્ફા અને આ માઇનસ આલ્ફા થઈ જાય. અને યાદ રાખજો અનંત અંતરે સ્થિતિ ઉર્જા હંમેશા શૂન્ય હોય. તો અનંત અંતરે આપણે કયો પોઈન્ટ લીધેલો છે? આર પોઈન્ટ લીધેલો છે. તો આર પોઈન્ટ આગળની સ્થિતિ ઉર્જા જો શૂન્ય લઈએ તો યુપી ઇઝ ઇક્વલ ટુ યુપી માઇનસ યુઆર થાય, બરાબર. અને યુપી માઇનસ યુઆરને તો હમણાં આપણે યુપી માઇનસ યુઆરને શું કીધું હતું? WRP, બરાબર. યાદ રાખજો શું કહેવાય? WRP. આમ સ્થિતિ ઉર્જાનો તફાવત, બરાબર, એ કાર્ય બરાબર થાય અથવા પી બિંદુ આગળ પરીક્ષણ વિદ્યુતભારને કારણે મળતી વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જા, બરાબર, એ કોના સ્વરૂપમાં હોય? એના જે કાર્ય કર્યું હોય એના સ્વરૂપમાં એ સંગ્રહિત થયેલી હોય, બરાબર. વિદ્યુત ક્ષેત્ર વિરુદ્ધ જે આપણે કાર્ય કરેલું છે એમાં સંગ્રહિત થયેલી હોય એવું આ કહી શકાય. હવે એસઆઈ એકમ, તો અહીંયાથી જ આપણે ખ્યાલ આવે કે ઉર્જા અને કાર્ય એ બે સરખા છે. તો ઉર્જા અને કાર્ય માટે આપણે કયો એકમ વાપરતા હતા? જૂલ, બરાબર. કાર્યનો એકમ જૂલ હતો, બરાબર. અને સૂત્ર હતું W ઇઝ ઇક્વલ ટુ F ઇન્ટુ ડી, ન્યૂટન ઇન્ટુ મીટર. યાદ કરો. એના ઉપરથી એનું પારિમાણિક સૂત્ર બધાને યાદ હશે, M1L2T-2. શું થાય? M1L2T-2. તો આ કોનો એસઆઈ એકમ આવ્યો? તો અહીંયા આપણે વાત કરીએ તો વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જાના તફાવત એટલે કે વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જા એનો પણ કહી શકાય, એના તફાવતનો પણ કહી શકાય. ઉર્જા શબ્દ છે, બરાબર. તો જૂલ, ન્યૂટન ઇન્ટુ મીટર અને M1L2T-2. ક્લિયર અહીંયા સુધીનું? બરાબર. આ આપણે વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જાના તફાવતની ડિસ્કસ કરી, બરાબર. કોના પર આધારિત નથી? માર્ગ પર આધારિત નથી. કોના પર આધારિત છે? અંતિમ સ્થાન અને પ્રારંભિક સ્થાન પર આધારિત છે. બીજું, મૂલ્યનું કોઈ મહત્વ નથી, તફાવતનું મહત્વ છે. આ નોંધનીય બાબતો બંને. ચલો આગળ વાત કરીએ. સ્થિત વિદ્યુત સ્થિતિમાન. જો આ બધા શબ્દ એકબીજામાં મર્જ ના થઈ જાય, ખાસ ધ્યાન રાખજો. એક એક શબ્દનો માર છે આમાં, બરાબર. એક એક શબ્દ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આમાં. વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જા એવો શબ્દ વાપર્યો, વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જા. ઉર્જા નીકળી ગયું, શું આવી ગયું?
સ્થિત વિદ્યુત સ્થિતિમાન, વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જા હતું એની જગ્યાએ વિદ્યુત સ્થિતિમાન એવો શબ્દ આવી ગયો, તો આખી ભૌતિક રાશિ બદલાઈ જાય છે. નવી ભૌતિક રાશિ આપણામાં ફિઝિક્સમાં એડ થાય છે. અત્યારે વિદ્યુત સ્થિતિમાનની વ્યાખ્યા આપી સમજાવો અને તેનો એસઆઈ એકમ લખો અને અન્ય એકમો જણાવો. બરાબર, પ્રશ્ન છે પહેલાં તો વ્યાખ્યા. ફરીથી કન્સેપ્ટ એનો એ જ છે, કન્સેપ્ટ બદલાણો નથી. ક્યાં છીએ? અનંત અંતરે. ક્યાં આવવું છે? પરીક્ષણ આપણે ક્યુ વિદ્યુત ભાર જે રાખેલો છે પી પોઈન્ટ આગળ ત્યાં આવવું છે. પરંતુ શબ્દ ઉપર મારામારી છે. જોજો, આપેલા વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં એકમ ધન વીજભાર, જોજો ખાસ આ ખાસ લખવાનું થાય. એકમ ધન વિદ્યુત ભાર પર પરિણામી બળ શૂન્ય રાખી. એકમ ધન વીજભાર પર પરિણામી બળ એટલે નેટ ફોર્સ, બીજું કોઈ બાહ્ય બળ એમાં કોઈ પ્રકારના ના લાગતા હોય એટલે એને પરિણામી બળ શૂન્ય કહેવાય. બરાબર, અનંત અંતરેથી લાવવાનું તો ફરીથી અનંત અંતરેથી જ છે. ખસેડીને આપેલા બિંદુએ એટલે ક્યાંથી? આરથી માની લો કે પી સુધી આવવું છે, તો એના માટે વિદ્યુત ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ વાત કરી હતી ને કે ક્યુ પોઈન્ટ કેપિટલ ક્યુ છે ત્યાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર હોય, એની વિરુદ્ધ આપણે કાર્ય કરવું છે. તો જો વિદ્યુત ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ કરવા પડતા કાર્યને તે વિદ્યુત ક્ષેત્રનું તે બિંદુ પાસેનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન કહે છે. શું કહે છે? તે વિદ્યુત ક્ષેત્રનું તે બિંદુ પાસેનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન કહેવામાં આવે છે. બરાબર, ફરી એકવાર એકમ ધન વીજભારને ક્યાંથી લાવવાનો છે? અનંત અંતરેથી. બરાબર, એટલે એકમ ધન વિદ્યુત ભારને પરિણામી બળ શૂન્ય રાખી અને અનંત અંતરેથી ખસેડીને આપેલા બિંદુ સુધી લાવવા માટે વિદ્યુત ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ કરવું પડતું કાર્ય. બરાબર, એ તે વિદ્યુત ક્ષેત્રનું તે બિંદુ આગળનું સ્થિત વિદ્યુત સ્થિતિમાન કહેવામાં આવે છે. જો અહીંયા આકૃતિમાં દર્શાવેલું છે આ અનંત અંતર અને આપેલું બિંદુ, ત્યાંથી આપણે ખસેડીને લાવવાનું એકમ ધન વીજભારને. બરાબર, તો પી પાસેની સ્થિતિ ઉર્જા આપણે જાણીએ છીએ યુપી, આર પાસેની સ્થિતિ ઉર્જા જાણીએ છીએ યુઆર. તો જસ્ટ તમારે શું કરવાનું? યુપી માઇનસ યુઆર તો આપણે જાણતા જ હતા, એને ક્યુ વડે ભાગવાના. કેમ ક્યુ વડે ભાગ્યા? કારણ કે શબ્દ આપણે બોલ્યા છીએ એકમ ધન વીજભારને. જો આનું મૂલ્ય હું 1 લઈ લઉં, બરાબર, તો યુપી માઇનસ યુઆર એટલે કાર્ય જ થયું કહેવાય ને. એટલે જો, એટલે કાર્ય શબ્દ પણ વાપર્યો છે. એકમ ધન વીજભાર વાપરો છો એટલે આ 1 થઈ ગયું, તો યુપી માઇનસ યુઆર એને તો આપણે કાર્ય જ કહેતા હતા. ખ્યાલ આવે છે? એટલે યુપી માઇનસ યુઆરને ઇનશોર્ટ ક્યુ વડે ભાગો એટલે તમને સ્થિત વિદ્યુત સ્થિતિમાન મળે. ક્યાં ક્યાં બિંદુ આગળનું? પી આગળનું અને આર આગળનું. બરાબર, તો વીપી માઇનસ વીઆર હવે જે નવી ભૌતિક રાશિ આવી એને વિદ્યુત સ્થિતિમાન તફાવત કહેવાય. શું કહેવાય? વિદ્યુત સ્થિતિમાન તફાવત. હવે આપણે જાણીએ છીએ કે અનંત અંતરે સ્થિત વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જા પણ 0 હતી, તો સ્થિતિમાન પણ કેવું હશે? જો 0 ધારીએ તો અહીંયા વીઆર કેવું થઈ જાય? 0. તો પી બિંદુ આગળનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન તમને સૂત્રના કયા સ્વરૂપમાં મળે? તો યુપી માઇનસ યુઆર છેદમાં ક્યુના સ્વરૂપમાં મળે. અનંત અંતરે અનંત અંતરે આપણે જો સ્થિતિમાન 0 લઈએ, બરાબર, તો વીપી બરાબર યુપી માઇનસ યુઆર છેદમાં ક્યુ મળે. આમ એકમ ધન વિદ્યુત ભારને અનંત અંતરેથી આપેલા બિંદુએ પ્રવેગ રહિત લાવવા બાહ્ય બળ વડે થતું કાર્ય એટલે તે બિંદુ આગળનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન. એટલે આ વ્યાખ્યાનું બીજું સ્વરૂપ જ છે. ફરી એકવાર, એકમ ધન વિદ્યુત ભારને અનંત અંતરેથી આપેલા બિંદુએ લાવવા માટે કેવી રીતે લાવવાનો? પ્રવેગ રહિત. પ્રવેગ રહિત એટલે અચળ ઝડપથી લાવવાનું. ઝડપ એની બદલાવી જોઈએ નહીં. લાવવા માટે બાહ્ય બળ વડે થતું કાર્ય એટલે તે બિંદુ આગળનું સ્થિત વિદ્યુત સ્થિતિમાન. બરાબર, વ્યાખ્યા માટે ધ્યાનમાં લેવા જેવી 2 બાબતો. કઈ કઈ આ વ્યાખ્યા માટે? વિદ્યુતભાર ક્યુ પર થતું કાર્ય, આપણે પરીક્ષણ વિદ્યુતભાર સ્મોલ ક્યુને લાવતા હતા ને, તો ક્યુ પર થતું કાર્ય આના જેમ જ કોના પર આધારિત નથી અને કોના પર આધારિત છે? તો માર્ગ પર આધારિત નથી એટલે કે માર્ગથી સ્વતંત્ર છે. તમે માર્ગ ગમે તે ચૂઝ કરી શકો, પાથ ગમે તે ચૂઝ કરી શકો, એનાથી એને મતલબ નથી. તો આધારિત કોના પર છે? તો ફક્ત એના પ્રારંભિક અને અંતિમ સ્થાન ઉપર આધારિત છે. એટલે ક્લિયર? એટલા માટે જ ફરી એકવાર અહીંયા વીપી લખ્યું ને અહીંયા વીઆર લખ્યું. જો વચ્ચેનો કોઈ બી પોઈન્ટ આપણે દર્શાવ્યો નથી.
ધેટ મીન્સ ઇટ્સ ડિપેન્ડ્સ ઓન ધી ઇનિશિયલ એન્ડ ધી ફાઇનલ પોઈન્ટ, બરાબર. બે પોઈન્ટ ઉપર જ આધારિત રાખે છે. બીજું, જો એને બીજી રીતે દર્શાવવું હોય તો કેવી રીતે દર્શાવી શકાય? તો કે ભાઈ તમે ત્યાંથી લાવો છો, બરાબર, તો શું થતું હશે? ધીમે 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 કાર્ય થતું હશે. તો બધા કાર્યનો છેલ્લે તો તમે સરવાળો જ કરો છો ને, એટલે સૂક્ષ્મ કાર્ય ડેલ્ટા ડબલ્યુ અને સૂક્ષ્મ વિદ્યુતભાર ડેલ્ટા ક્યુના સ્વરૂપમાં દર્શાવો તો ડેલ્ટા ડબલ્યુ છેદમાં ડેલ્ટા ક્યુ એના સ્વરૂપમાં પણ એનો ગુણોત્તર તમે દર્શાવી શકો, સ્થિત વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો, બરાબર. હવે વિદ્યુત સ્થિતિમાન યાદ રાખજો કેવી રાશિ છે? અદિશ રાશિ છે. કેવી રાશિ છે? અદિશ રાશિ છે, બરાબર. અને એનો એસઆઈ એકમ કેવી રીતે મેળવીશું? તો ભાઈ યુપી માઇનસ યુઆર, એને તો તમે યાદ કરો, એને તો આપણે શું કહેતા હતા? યુપી માઇનસ યુઆરને ડબલ્યુઆરપી કહેતા હતા, અને આ થઈ ગયું છેદમાં ક્યુ. તો ડબલ્યુઆરપી દેટ મીન્સ જૂલ, બરાબર, અને આનું થયું કુલમ. હવે પારિમાણિક સૂત્ર મેળવીએ, બરાબર. તો જૂલ માટે શું હતું? m1L2T-2, અને આ કુલમ છે એટલે Q ઇઝ ઇક્વલ ટુ સૂત્ર હતું આપણી જોડે IT. શું હતું સૂત્ર? Q ઇઝ ઇક્વલ ટુ IT, બરાબર. થોડું આને શિફ્ટ કરીએ, ચલો એટલે વ્યવસ્થિત દેખાય. ચલો અહીંયા આપણી પાસે એસઆઈ એકમ કયો છે બેટા? જૂલ. ડેલ્ટા ડબલ્યુ છેદમાં ડેલ્ટા ક્યુ. ડેલ્ટા ડબલ્યુ એટલે કાર્ય એટલે જૂલ, અને ડેલ્ટા ક્યુ એટલે કુલમ. અહીંયા પણ મેં ડિવાઈડ કર્યું જો યુપી માઇનસ યુઆરને આપણે ડબલ્યુ કહેતા હતા અને છેદમાં કાર્ય, બરાબર. તો m1L2T-2 એ જૂલ એટલે કે કાર્ય માટેનો એકમ, અને કુલમ, કુલમ છે કોના માટેનો છે? તો જો અહીંયા A4 એમ્પિયર, સોરી I4 એમ્પિયર, અને T એના માટે સમય, સમય માટે આપણે શું લેતા હતા? ટાઈમ, બરાબર. તો અહીંયા એમ્પિયર અને અહીંયા ટાઈમ લઈએ તો m1, બરાબર. પછી L કેટલા આવશે? 2, Tના કેટલા આવશે? -3, અને A ઉપર જશે એટલે A-1. એટલે આ કોનું પારિમાણિક સૂત્ર આવ્યું? V. તો જનરલ જ્યારે તમારે ફોર્મ્યુલા યુઝ કરવાનું થાય, આ થિયરી અહીંયા કમ્પ્લીટ થાય છે આપણી, તો જનરલ ફોર્મ્યુલા તમે કેવી રીતે યુઝ કરશો? તો V ઇઝ ઇક્વલ ટુ W/Q. આ સિમ્પલ સ્થિત વિદ્યુત સ્થિતિમાનનું સૂત્ર આવ્યું ને? V બરાબર W/Q. જે તમે કાર્ય કરો છો એને કોના વડે ભાગવાના? Q વડે ભાગવાના. તો W બરાબર VQ. ખ્યાલ આવે છે? W બરાબર VQ. V ઇઝ ઇક્વલ ટુ W/Q. આ સ્થિત વિદ્યુત સ્થિતિમાનનું જનરલ ફોર્મ્યુલા બન્યું, બરાબર. કાર્યને જ્યારે Q વડે ભાગવામાં આવે તો શું મળે તમને? સ્થિત વિદ્યુત સ્થિતિમાન મળે. ક્લિયર? તો આજના ટોપિકની અંદર આપણે સ્થિત વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જા એના તફાવતની ડિસ્કસ કરી, એ ક્યાંક કઈ કઈ બાબત પર આધારિત રાખે છે એની ડિસ્કસ કરી, અને એના પછી સ્થિત વિદ્યુત સ્થિતિમાન, બરાબર, એની વ્યાખ્યા, બરાબર, એની વ્યાખ્યાની ડિસ્કસ કરી. એટલે એક નવી ભૌતિક રાશિ આપણામાં આજે એડ થાય છે. એક તો સ્થિત વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જા એડ થાય છે, એટલે કે એનો તફાવત લઈએ તો યુપી માઇનસ યુઆરના સ્વરૂપમાં, એટલે કે ડેલ્ટા યુના સ્વરૂપમાં. એ કાર્ય જ છે એક પ્રકારનું. અને એવી જ રીતે સ્થિત વિદ્યુત સ્થિતિમાન એક નવી ભૌતિક રાશિ એડ થાય છે. એ ભૌતિક રાશિની અંદર ફક્ત તમારે શું કરવાનું છે કે સ્થિત વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જા જે હતું એને ક્યુ વડે તમારે ડિવાઈડ કરવાનું. એટલે કે કાર્યને ક્યુ વડે તમે ડિવાઈડ કરો એટલે તમને સ્થિત વિદ્યુત સ્થિતિમાન મળે, બરાબર ને? એટલે આ પ્રકારનું કન્સેપ્ટ બધા બને. અલ્ટિમેટલી તમારે કાર્ય કરવાનું. હવે એકદમ 2 થી 3 લાઇનમાં આખો કન્સેપ્ટ અત્યાર સુધીનો પૂરો કરું. અનંત અંતરે હતા, આ પોઈન્ટે આપણે આવવાનું હતું. હવે આ પોઈન્ટ છે એટલે કે અહીંયા એક વિદ્યુતભાર હતો, અહીંયા પણ એક પરીક્ષણ વિદ્યુતભાર હતો. આ 2 વિદ્યુતભાર છે, આ 2 મારી આંગળીઓ છે, વિદ્યુતભાર છે, સમજો. અહીંયાથી આપણે આ વિદ્યુતભારને ખેંચીને અહીંયા લાવવાનો છે. તો શું કરવું પડે? કાર્ય કરવું પડે, બરાબર. હવે આ જે વિદ્યુતભાર છે, બરાબર, એ શું કરે છે? વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન કરે છે. એટલે આ કાર્ય તમે જે કરો છો વિદ્યુત ક્ષેત્રની વિરુદ્ધમાં તમારે કાર્ય કરવું પડે. ખ્યાલ આવે છે? બધામાં આ જ શબ્દ આવે છે, વિદ્યુત ક્ષેત્રની વિરુદ્ધમાં કાર્ય કર્યું. એટલે અહીંયાથી આ જે બળ લાગે છે, આ વિદ્યુતભારથી અહીંયા જે બળ લાગે છે એને આપણે બાહ્ય બળ કહેતા હતા, કારણ કે ખેંચીને લાવવાનો છે, બરાબર. અને અહીંયાથી આ બે બળ લાગે છે, રિવર્સ જે બળ લાગે છે એને શું કહેતા હતા? આપણે વિદ્યુત બળ કહેતા હતા. એટલે બાહ્ય બળ અને વિદ્યુત બળ એકબીજાથી હંમેશા વિરુદ્ધ હોય.
तो एमां ऊर्जा संग्रहित थाय। कई ऊर्जा? स्थिति ऊर्जा। तो आ पॉइंट छे ए आर छे, आ पॉइंट छे पी छे। तो आ पी पॉइंट आगळ जे छे ए स्थिति ऊर्जा वधारे होय, आमां स्थिति ऊर्जा ओછી होय, એટલે શું થાય? યુપી માઇનસ યુઆર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડબલ્યુઆરપી। એટલે સ્થિતિ ઊર્જાનો કન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ જાય। આ માઇનસ કેમ લખ્યું તો હવે મેં તમને સમજાવ્યું, બે ઓલા રિવર્સ બળ છે એટલા માટે। હવે આ જ વસ્તુનો કોન્સેપ્ટ લઈને આમાં આવવાનું। આમાં ફક્ત શું કરવાનું? યુપી માઇનસ યુઆર સુધી તમને ખબર પડી ગઈ। હવે એને છેદમાં ડબલ્યુ છેદમાં ક્યુ કરી નાખો, છેદમાં ક્યુ કરી નાખો, એટલે એકમ ધન વિદ્યુતભાર કરી નાખો। કારણ કે આમાં એકમ ધન વીજભાર આપણે શબ્દ વાપરીએ છીએ, એટલે ક્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 કહેવાય, પણ લેવા તો પડે ને, એકમ ધન વીજભાર બોલીએ છીએ એટલા માટે। એટલે આ ભૌતિક રાશિને ક્યુ વડે ભાગો એટલે નવી ભૌતિક રાશિ મળે। ક્લિયર? એકદમ ઇઝી કન્સેપ્ટ છે, પણ એને હાર્ડ બનાવતા નહીં। ના ખબર પડે તો 2 કે 3 વાર વિડીયો રિવાઇઝ કરજો। બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે ને આગળ જતા, બરાબર, આ બધી જ વસ્તુ આપણે કામમાં આવવાની છે। આ કોન્સેપ્ટ એકવાર મગજની અંદર જો બેસી જશે તો આગળ ભણવાની મજા આવશે। એવી બધી થિયરીઓ છે મેથેમેટિકલ, બરાબર। થેન્ક યુ વેરી મચ।